کسی ضلع میں کبھی حد سے گزر گیا۔ معزز حاضرین، آپ سماعت فرما رہے تھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی شعبہ اردو ویمنس کالج کے روح رواں جناب محترم ڈاکٹر سرور ساجد صاحب کو بہت اچھی شاعری، بہت سچی شاعری سے ہم محظوظ ہو رہے تھے۔ دوران گفتگو انہوں نے رفیع باجی کا اعتراف بھی کیا ہے کہ آپ واقعی آبرو ادب ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی تتبع، آپ کی تقلید میں بہت سارے شعراء جو ہیں اپنا سفر جاری کیے ہوئے۔ معزز حاضرین، رفیع باجی جو ہے ہمارے لیے باعث افتخار بھی ہیں، باعث تقلید بھی۔ مجھے اب چونکہ وقت ہو گیا ہے، لیکن حق تلفی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ شخصیت، وہ شاعرہ جنہوں نے ادبی حوالے سے، تنقید کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے پوری دنیا میں نام روشن کیا ہے۔ بحیثیت ناول نگار، ناول مجھے ایسا لگتا ہے پاگل میرا منوا پاگل، ایک ناول دل ٹوٹے، اور تنقید کا ان کا ایک بہترین مضمون نظر کے چراغ، اس کے علاوہ آنگن آنگن پروائی، اگلی رت کے آنے تک، موسم بھیگی آنکھوں کا، اور نئی گھٹائیں اتر رہی ہیں، جیسے کتابیں اردو ادب میں انہوں نے اضافہ کیا ہے۔ اور خاص طور سے باجی آپ کی وہ نظم، چونکہ وہ وقت نہیں ہے لیکن ایک ٹکڑا تو آپ سنا دیجیے کہ میں کہ ایک عورت ہوں، زندگی کی عظمت ہوں، مجھ سے نسل آدم ہے، افتخار عالم ہے۔ تالیوں کے ساتھ آبرو ادب محترمہ ڈاکٹر رفیع شبیر شبنما بنت صاحب۔ آواز تو وہیں جا رہی ہے نا، آواز تو بھی پہنچ رہی ہے۔ سب سے پہلے تو میں اردو کارواں کا اور اس کے سرپرست یہاں بیٹھے ہوئے ابراہیم یوسف یوسف عمرانی صاحب، اس لیے مجھے یاد ہے کیونکہ جب آپ نے اردو پڑھنا شروع کی تھی اس وقت میرے شوہر آپ کو پڑھا رہے تھے، آپ کو شاید یاد ہوگا، اب تو حیات نہیں ہے۔ بہرحال اس وقت سے میرا تعارف ہوا تھا ان سے، اسی زمانے میں ہوا۔ تو میں اردو کارواں کی سب سے پہلے مبارکباد دینا چاہوں گی آپ حضرات کو کہ جو یہ کارواں چل رہا ہے، اس نے اردو کو جس خوبصورتی کے ساتھ، مجھے تو بہت تعجب ہوا۔ میں نے ان کے بہت کم پروگرام میں حصہ لیا تھا، تو آن لائن جب ہوتا تھا کووڈ پر، اس وقت میں نے داستان گوئی پر کہا تھا۔ تو مجھے یہاں آنے کے بعد جو مسرت، چاہے روحانی، دلی، ذہنی، قلبی، ہر قسم کی جو مسرت ہم کو چاہیے آج کے دور میں، جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دعائیں مال ہوتی چلی جا رہی ہیں اور انسان جو ہے وہ زخمی ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ایسے موقع پر انہوں نے یہ ایسی نشستیں رکھنا کہ جس میں محبت، پیار کے علاوہ جو ایسا کلام سنایا گیا کہ بے ساختہ ہر شعر پر لوگوں نے ڈال دیا۔ اور میں برسوں سے ترس رہی تھی ایسی شعری نشست کے لیے۔ مشاعرے تو بہت ہوتے ہیں لیکن یہ شعری نشستیں ہیں، اس کو مشاعرہ مت کہیے، مشاعرے کا تصور بہت گندا ہو گیا ہے، بہت گندا ہو گیا ہے، بہت صحیح، اس میں جانے بھی نہیں ہوتا۔ ہر گل ہوس نے وہ جو ہے اب عشق پرستی شعر کی، اب آپ اہل نظر گئی، تو یہ مصیبت ہے۔ اس لیے ہم کو مشاعرے کا اگر کوئی بولتا بھی ہے تو بہت ڈر لگتا ہے وہاں جانے کے لیے، خاص طور پر خواتین کے لیے تو بہت ہی خطرناک ہو گیا وہ۔ تو اب مجھے یہاں خوشی ہوئی کہ بہت ہی اچھے شعراء کو پڑھا سننے ملا ہے مجھے، بہت ایسا کہیں بھی نہیں لگا کوئی ایک شاعر کمزور پڑھ رہا ہو، ایسا کہیں بھی نہیں لگا، سب ہر شخص اپنے موقع پر بہت اچھا تھا۔ اور میں نے میرا اپنا نیا شعری مجموعہ آیا ہے، کوئی سوال رہ گیا، اس کو بھی اب 2 سال ہو گئے، اس میں نے اپنے پیش لفظ میں یہی بات کہی تھی کہ ہم جو نہیں کہہ سکے، جو اب تک ہم نہیں کہہ سکے، وہ آپ لوگ کہیے۔ نوجوانوں سے میرا یہاں میرے پاس موجود ہے لیکن تحریر وقت نہیں ہے اتنا کہ میں آپ کو اس میں ذرا سا حصہ سناؤں، تو میں نے اس میں یہی کہا تھا کہ جو ہم نہیں سن سکے، جو ہم نہیں کہہ سکے، جو ہم کہنا چاہتے تھے اور نہیں کہہ سکے، تو آج آپ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی کہ میں نے پیش لفظ میں بہت 2 سال پہلے یہ بات کہی تھی، لیکن 2 سال بعد میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ نوجوان شعراء اتنے عمدہ کلام جو ہے سنا رہے ہیں۔
अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं है इसलिए मैं इसको बोलना नहीं चाहती, और जी बहुत चाह रहा है क्योंकि जो महफिल देख के ऐसा लग रहा था कि अब कुछ हुआ, अब कुछ बोला जाए, अब कुछ बोला जाए, बस बहुत अच्छा लगा। तो मैं ऐसे 2-3 शेर इधर सुना ले, गजल के 2-3 शेर आपको सुनाई। मेरी आवाज़ जरा आजकल मेरी आवाज़ वैसे भी अब कमज़ोर सी, आपकी आवाज़ कभी कमज़ोर पड़ी ही नहीं आज। एक गजल के 2-3 शेर के रास्ता बुरा था, रास्ता बुरा था, रास्ता बुरा था और कुछ इतना बुरा कि बस। रास्ता बुरा था और कुछ इतना बुरा कि बस, हर हर कदम पे रोता रहा आबला कि बस। रास्ता बुरा था और कुछ इतना बुरा कि बस, हर हर कदम पे रोता रहा आबला कि बस। और उस रात यूं हुआ कि अंधेरे भी डर गए, उस रात यूं हुआ कि अंधेरे भी डर गए। जंगल था, सुनी कब्र थी, जलता दिया कि बस। जंगल था, सुनी कब्र थी, जलता दिया कि बस। और ये शेर जरा सुनिएगा कि सज धज के हमने खुद को जो देखा ज़माने बाद, सज धज के हमने खुद को जो देखा ज़माने बाद, खास तौर पर सज धज के हमने खुद को जो देखा ज़माने बाद, इतना हंसा, इतना हंसा है, इतना हंसा आईना कि बस। सच धज के हमने खुद को जो देखा ज़माने बाद, इतना हंसा है, इतना हंसा आईना कि बस। कांटों में चलते, सारी रंग मेरी शायरी में बहुत है, क्या किया जाए। कांटों में चलते चलते दुपट्टा मेरा फंसा, कांटों में चलते चलते दुपट्टा मेरा फंसा। मैं रुक गई, वो आगे ही बढ़ता रहा कि बस। मैं रुक गई, वो आगे ही बढ़ता रहा कि बस। जो खास तौर पे मुझे जो गज़ल सुनानी थी वो आपको सुना दूँ, 2-3 शेर उसके यहाँ एक और गज़ल को सुना के और आगे बढ़ जाती हूँ बस। कि वो अजीब दौर था ज़िंदगी, वो अजीब दौर था ज़िंदगी, ये शऊर जुल्म सितम न था। वो अजीब दौर था ज़िंदगी, वो अजीब दौर था ज़िंदगी, ये शऊर जुल्म सितम न था। उसे जीत जाने की चाहत थी, मुझे हार जाने का। वो अजीब दौर था ज़िंदगी के शऊर जुल्म सितम न था। उसे जीत जाने की चाहत थी, मुझे हार जाने का गम न था। वो जो दिल में जलती थी मशअलें, वो जो दिल में जलती थी मशअलें, वो मिज़ा पे आके ठहर गई। जो दिल में जलती थी मशअलें, वो मिज़ा पे आके ठहर गई। ये फसाना कैसे रकम हुआ, मेरे हाथ में तो कलम न था। फसाना कैसे रकम हुआ, मेरे हाथ में तो कलम न था। और कोई चांद था सरे आसमां, ये टुकड़ा मैंने मुस्तान लिया है। कोई चांद था सर, फारूक साहब ने भी मुस्तान लिया था, अहमद मुस्तान। कोई चांद था सरे आसमां, मेरी आंख में जो उतर गया। कोई चांद था सरे आसमां, मेरी आंख में जो उतर गया। शब हिज्र नूर की रात थी, शब हिज्र नूर की रात थी, कहीं दाग़ी शाम अलम न था। कोई चांद था सरे आसमां, मेरी आंख में जो उतर गया। शब हिज्र नूर की रात थी, कहीं दाग़ शाम अलम न था। और यूं हुआ कि पर्दे हटा दिए, यूं हुआ कि पर्दे हटा दिए, मगर एक दरीचा नवा रखा। यूं हुआ कि पर्दे हटा दिए, मगर एक दरीचा नवा रखा। ये भी एक रंगे सितमी था, मेरे चारगर ये करम न था। यही एक रंगे सितमी था, मेरे चारगर ये करम न था। और मेरी आरज़ुओं की हुर्मतें तेरा फर्ज थी ये हिफाजतें। मेरे आरज़ुओं की हुर्मतें तेरा फर्ज थी ये हिफाजतें। तू मेरे मुहाफ़िज़ और पासबां
किसी हाकिम शहर से कम न था। वाह क्या बात तो मेरे मुहाफिज और पासबान किसी हाकिम शहर से कम न था। और अब ये वो कहते रहे, ये मेरा बहुत पुराना इब्तिदा में जब मैंने शायरी शेर कहना शुरू किए थे तो वो पुराने शेर मुझे सब याद आ रहा है। ये सबके हिस्से में छलकते हुए सागर आए और मेरी तकदीर में टूटा हुआ जाम आया है। तो सब खाली कुर्सियां हमारे पास हाथों में आई। इस बात पर मैंने नेहरू सेंटर में पिछले साल के मुशायरे में बात कही भी थी कि मुशायरा जब किया जाए या जो भी शेर नशिस्त हो उसमें एक बात का ख्याल रखा जाए कि सिर्फ नए जूनियर शोरा को पहले पढ़ा के और सीनियर हजरात को ऐसा आखिर में न रखा जाए। इसमें होता क्या है, खाली कुर्सियां ही हाथों में ज्यादा है और फिर वो मजा नहीं रहता पढ़ने में या सुनने में, दोनों का थके थके जहनों के साथ ना हमसे कहा जाता है कुछ और ना सुनने वाले सुनते हैं उस जोश मैंने हाँ ये खुशी है इसलिए तो कह रही हूँ। बाजू वाला जो है क्या मैं की एक औरत हूँ नहीं है। मैं बस एक आखिरी गजल सुना के खत्म करती हूँ कि ये कैसी चल पड़ी भला, ये कैसी चल पड़ी भला, हवा 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 हवा, ये कैसी चल पड़ी भला, हवा 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 हवा, कि हर कोई पुकार उठा, खुदा 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 खुदा। ये कैसी चल पड़ी भला, हवा 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 हवा, कि हर कोई पुकार उठा, खुदा 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 खुदा। और ये एक चुभन ज़मीर की, ये एक चुभन ज़मीर की, ये एक चीख रूह की, ये एक चुभन ज़मीर की, ये एक चीख रूह की। मर्ज बहुत ही बढ़ गया, दवा मर्ज बहुत ही बढ़ गया, दवा दवा दवा। और बढ़े भी कैसे सिलसिले, बढ़े भी कैसे सिलसिले, मिटे भी कैसे फासले, बढ़े भी कैसे सिलसिले, मिटे भी कैसे फासले, इधर अना उधर अना, अना इधर अना उधर अना, अना 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 अना। और मेरी हर एक बात बस गलत गलत, बहुत गलत, मेरी हर एक बात बस गलत गलत, बहुत गलत। मगर तेरा कहा हुआ बजा, मगर तेरा कहा हुआ बजा बजा। और ये तीर की अगर जो मैंने सच कहा तो हु करोगे क्या मेरा, अगर जो मैंने सच कहा तो हु करोगे क्या मेरा। अरे क्या जो कह दिया कहा कहा, क्या बात है। वो जा रहा है नाच से, गजल का शेर है, वो जा रहा है नाच से, हटो बचो कुचल न दे। वो जा रहा है नाच से, हटो बचो कुचल न दे। अरे संभालो अपना दिल जरा, गिरा गिरा गिरा। और इधर लहू उधर लहू, इधर लहू उधर लहू, जिधर भी देखो बस लहू, इधर लहू उधर लहू, जिधर भी देखो बस लहू। अभी भी दिल नहीं भरा, भरा भरा भरा, इधर भी। और कहाँ चले किधर रहे, कहाँ बचे किधर छुपे, कहाँ चले किधर रहें, कहाँ बचे किधर छुपे। 400 है गुल मचा, वबा वबा वबा। ये के ये तीरगी, ये बिजलियां, ये घन गरज, ये आंधियां, ये तीरगी, ये बिजलियां, ये घन गरज, ये आंधियां जुनूनी हो गई है क्या, घटा 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 घटा। और मकता है कि सरों से नेजा भरी जब दूर शबनम आफ्ताब, खास तौर से सुनिएगा नमकता के सरों से नेजा भरी दूर
शबनम आफताब है, फिर उसके बाद देखना फना। नज़्म आपने फरमाइश की है, इत्तेफाक से मुझे याद नहीं है और मेरे पास किताब भी नहीं है, मेरा कलाम मुझे याद नहीं है।